जणे 75 वर्षीय वृद्ध तांको 16 वर्षीय स्त्रींक पाखकु जिबा पूर्वरु काहीकि गोटिए ग्लास जूस पीले। एहा जानी आपण आश्चर्य होइजिबे। मोर नाम रूपाली। मु मो बापा मांको 8 जण पिलांक मध्यरु जणे थिली। मो बापा पिला जन्म करिबा व्यतीत अन्य कौनसी काम करुनथिले। आम घरे एते दारिद्र्य थिला जे अनेक थर आमको खाली पेटरे सोइबाकू पड़ुथिला। मु एही दारिद्र्य मध्यरे बढ़िथिली। मु प्रायतः भाबुथिली जे मो बापा मांको पाखरे मोते विवाह करिबा पई टंका मध्य नाही। हुएत मोते एही परिस्थिति रे मोर समग्र जीवन बिताइबाकू पड़िबो। मु भाबुथिली जे मु सारा जीवन एहीपरि घरे बसी रहिबी। किंतु गोटिए दिन मो बापा घरकू आसिले एवं कहिले जे से मोर विवाह स्थिर करिछंती। से कहिले जे मु पाख अंचलर राशन विक्रेतांकू विवाह करिबी। एहा सुनी मु आश्चर्य होइगली। मु गरीब थिली किंतु मु जणे झियो थिली एवं मोर स्वप्न थिला। मु चाहुथिली जे मो स्वामी सुंदर एवं धनी हुअन्तु। किंतु मोर समस्त स्वप्न सेठारे शेष होइगला। जाहांक सहित मु विवाह करिथिली से मोठारु बहुत बड़ थिले। से पूर्वरु विवाहित थिले एवं तांकर 4टी पिला थिले। तांको स्त्रींक मृत्यु होई जाइथिला। से तांको पुणी विवाह करिबा पई बहुत चेष्टा करिथिले किंतु केही तांको झियकू तांको सहित विवाह देबाकू प्रस्तुत नथिले। मो बापांको उपरे बहुत ऋण थिला एवं जदि मु तांको सहित विवाह करे तेबे सेही ऋण क्षमा होई परिबो। तेनु मोर बापा मा एही संपर्क रे सहमत होई गले। सेतेबेले मोर बयस मात्र 18 वर्ष थिला एवं तांको बयस 40 वर्ष थिला। किंतु मो बापा मा एही विवाहकू एपरि विचार करुथिले जेपरि जणे राजकुमार मते विवाह करिबाकू आसुछंती। सेमाने मते जोर जबरदस्ती तांको सहित विवाह कराइले। तांको नाम थिला अशोक। अशोक बहुत धनी नथिले किंतु आम घर तुलनारे तांको घर भल थिला। तांको घरे खाद्यर कौनसी अभाव नथिला। तांकर 2टी राशन दुकान एवं निजस्व घर थिला। मोर अन्य कौनसी विकल्प नथिबारु मु तांकु मोर स्वामी भावरे ग्रहण करिबाकू बाध्य होइथिली। अशोकंकर 3 पुओ एवं गोटिए झियो थिला। विवाह परे मु हृदय निष्पत्ति नेइथिली जे मु मो स्वामींकु मो नियंत्रण रे रखिबी जहा द्वारा से मोर सबु कथा सुनिबे। मु मो स्वामींको पिला मानंकु मध्य नियंत्रण करिबा आरंभ कली। मु चेष्टा कली जे से तांको पिला मानंकु कम भेटिबे। मु सेमानंकु सकाळु शीघ्र स्कूल को पठाइबी एवं रातिरे घरकू फेरिबा पूर्वरु सेमानंकु सोइबाकू देबी। तांको पिला माने मध्य मु जहा कहिथिली ताहा मानिथिले एवं मोते न पचारि केबे किछि करि नथिले। मो स्वामी तांको पिला मानंकर जत्न नेउथिले किंतु से एबे भी बहुत शक्तिशाली एवं सुस्थ थिले। से प्रतिदिन रातिरे केसर एवं बादाम मिसा क्षीर पिउथिले। से कहुथिले जे एहा शरीर रे शक्ति वृद्धि करे। जेतेबेले मु विवाह कली तांको सान झियो मात्र 2 वर्षर थिला। मु तांकु बड़ करिथिली। तांको 3 पुओ मोठारु बड़ थिले। मु शीघ्र मा हेबाकू चाहुथिली। मु एही खुशीकू यथाशीघ्र चाहुथिली किंतु मो विवाहर 4 वर्ष बीतीगला एवं मु मा होई परिली नाही। 4 वर्ष पर्यंत मु तांको पिला मानंकु बड़ करिथिली। तापरे गोटिए दिन मु जानिली जे मु बंध्या एवं केबे मा होई परिबी नाही। एहा सुनी मु दुखित होई गली। मु सबुठारु अधिक चिंतित थिली जे एबे तांको निज पुओ एही घर एवं एही दोकान गुड़िकर मालिक हेबो। समय बीतीगला। मो स्वामींको बड़ पुओ उभय पाठ पढ़ा पई बाहरकू गले। तांको झियो मध्य बड़ होईगला एवं पाठ पढ़ा शेष करिबाकू जाउथिला। मो स्वामींको स्वप्न थिला तांको झियोकू शिक्षित करिबा एवं ताकू एक भल पदवी देबा। मु तांको सहित सहमत होइथिली कारण जेबेठारु मु जानिली जे मु बंध्या। मु तांको पिलामानंकू मोर निज पिलामानंक परि मानिथिली किंतु मु जानि नथिली जे मो जीवन नष्ट करिबारे मो स्वामींकर हाथ अछि। गोटिए दिन से तांको बंधुंक सहित कथा हेउथिले। मु घरकू आसी रूमकू जिबाकू जाउथिली। सेतेबेले मु तांकू मो नाम डाकिबा सुनिली। मु कबाट पाखरे अटकी सेमानंक कथाबार्ता सुनिबाकू लागिली। से तांको बंधुंकू कहुथिले रूपाली तांको बापा मांकू भेटिबाकू घरकू जाइछि। से मो पिलामानंकू बहुत भल पारिछंती। जदि तांकर निजस्व पिला थान्ते तेबे से केवल तांको पिलामानंकू भल पाइथान्ते एवं मो पिलामानंकू भूली जाइथान्ते। सेथिपई मु तांकू एपरि औषध देउथाय जे से केबे मा होई परिबे नाही। एहा सुनी मो पाद तळु माटी खसीगला। मो स्वामी मते बहुत ठकिथिले। मु तांको पिलामानंकू मोर बोली ग्रहण करिथिली किंतु से मते एही पुरस्कार देइथिले।
ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାହା ହେଉ ରାସନ ଦୋକାନ ଆଉ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଘରେ ଏକା ରହିଗଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଝିଅକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ ବଦଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ବିବାହ କରିଥିଲି। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି କହିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ସେ 75 ବର୍ଷ ବୟସର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କଣ? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ, କାରଣ ତୁମେ 75 ବର୍ଷ ବୟସର ଦେଖାଯାଉ ନାହଁ। ସେ ହସି କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଗୁପ୍ତ କଥା। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହିଯାଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଧନୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ସାବତ ଝିଅ, ଯିଏ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷର ଏକ ନିରୀହ ଝିଅ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ତାହା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁମକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁସ୍ ପିଉଥିଲେ। ଜୁସ୍ ପିଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଣଜା ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବିବାହ ରାତିରେ ଜୁସ୍ ପିଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ମନେ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଏବଂ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ ପିଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ ପିଆଇଲି। ତେଣୁ ସେ ହସି କହିଲେ, ଶାଶୁ, ମୁଁ ଜୁସ୍ ପିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋଠାରୁ ସାନ। ଯଦି ସେ ଜୁସ୍ ପିଉ ନଥିଲେ, ତେବେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହିଁକି ପିଉଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ରଖି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ପିଇଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ବିବାହ ପରେ ସେ ବୟସରୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯୁବକ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ କବରରେ ଝୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ନୂତନ ବଧୂ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାହେବ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପିଉଥିବା ରସର ଯାଦୁ। ଯେତେବେଳେ ସାହେବ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଚାକରାଣୀକୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ ଜୁସ୍ରେ ପକାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଜୁସ୍ରେ କିଛି ମିଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପଚାରିବି? ହୁଏତ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି ଔଷଧ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଔଷଧ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି। ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଳାଇଯାଇ ଜଣେ 75 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା। ତା ହାତରେ ଏକ ହୀରାର ଗୋଟେ ହାର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ହୀରାର ହାର ନେଇ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ହୀରୋ ହାର ଲୋଭରେ ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିଲି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ସେହି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଜୁସ୍ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ସମାନ ପ୍ୟାକେଟ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହା ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
ଏକ ଔଷଧ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ତୁମେ ରାତିରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ବୟସରେ ଯଦି ସେ ଜୁସ ପିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ ପଚାରିଲେ, କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏହି ସମୟରେ ମୋର ନଜର ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଆଖି ଖୋଲା ରହିଲା। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଷାକ, ଜୋତା ଏବଂ ମେକଅପ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆଉ ଯେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ କରିପାରୁଛ କରୁ, ମୁଁ ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବି। ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ବାହାନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ସେହି ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଦାସୀ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଜୁସ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେ ଜୁସରେ କଣ ମିଶାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଔଷଧ, ତେବେ ମୋର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଚାଲ ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାହାବ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପ୍ୟାକେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବିପରୀତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ନିଜେ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଏବେ ମୋତେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଜୁସ୍ ପିଇବାର କୌଣସି ସୁକ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତୁମ ରୁମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜୁସ୍ ପିଉଛ? ସତ କୁହ, ଏସବୁ କଣ? ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନରେ ଜୁସ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପିଏ। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ପିଅ? ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କର ତେବେ କେବେ କେବେ ପିଅ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୁସ୍ରେ ପ୍ୟାକେଟ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୁସ ତିଆରି କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରିବି। ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହୋଇ କହିଲି, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁସ୍ କାହିଁକି ତିଆରି କରୁନାହଁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏହା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଜାରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଠାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ତାଲିମ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାତିରେ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୁସ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜୁସ ବଦଳାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଜୁସ ପାଖେ ରଖିଥିଲି। ସକାଳେ ମୁଁ ଜୁସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଲି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଜୁସ୍ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଔଷଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତୁମକୁ ବିଷ ଦେଉଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ହସି କହିଲେ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ବିଷ ପିଏ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଷ ପିଉଛ? ତୁମେ କଣ ତୁମର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଖୋଜ। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଆହୁରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ତାଙ୍କର କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ
ଏହି ରସର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ହୁଏତ ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଶ୍ରଣ କରିଥିବେ। ମୁଁ ଏହା ସନ୍ଦେହ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପରଦିନ ମୋର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ମୋର ନଜର ମୋ ସାବତ ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ଏହା ମୋ ଆଖି ମୋତେ ଠକୁଛି। ସର୍ବୋପରି ମୋର ଝିଅ ସେଠାରେ କଣ କରିପାରିବ? ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ମରିବା ବୟସର ହୋଇନଥିଲି। ମୁଁ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସମୟରେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫସାଇ ନଥିଲି ବରଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ସାବତ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଅଟୋ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିବାକୁ କହିଲି। ମୋ ଝିଅ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରୁ ମୋର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ଯେ ମୋ ଆଖି ମୋତେ ଠକୁ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ କି? ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେହି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେହି ପୁଅଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଣଜା ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହୋଇପାରେ ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ସେହି ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲି। ସେହି ପୁଅଟି ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଝିଅ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୟାବିନରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କଣ ହୋଇଛି? ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମା, ମୋର ଏହି ବିପଦଜନକ ରୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବିଷ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ବିଷ ମୋ ଶରୀରରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏସବୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛ। ସେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମୋ ମା ବୋଲି ମାନିଥିଲି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଦେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲ। ତୁମେ ମୋତେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଲ। ସେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇ ଯୁବକ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏହି ବିଷ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଠିକ କରିଦେବି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲି। ସମୟ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ବିଷ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଝିଅ ନାମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତାର ପସନ୍ଦର ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ମୋର ନୂତନ ଜୀବନ ଖୁସି ଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାର ନୂତନ ଜୀବନ ସାଥୀ ସହିତ ଖୁସି ଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
जदि आपण मानंकु एही कहानीटी पसंद आसीछि तेबे एहाकु लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करबाकू एवं घंटी आइकन को दबाइबाकू भूलंतु नाही जहा द्वारा आपण आमर परवर्ती कहानी प्रथमे पाइ